Good morning, everyone. This is our formal class of security. So we are at the end of learning outcome one, that is the theory portion. So up to now we have discussed about the fundamental of security. What are the different terms associated with security? What are the different types of attack, and so on. So there was a small topic remaining, that is the security testing. So we'll discuss about that topic and then we'll move on to learning outcome two. So up to now, uh, there were just the fundamentals of the security related terms of networking. So if you have any problem, or if you do not understand some terms or something, then you may ask freely during the classroom or at the message or on the group. You can use any of the platform to message me. So uh, let us go through the slides. So in our previous class, we have discussed about the security audit and security audit. That were the different types of assessment of security audit, like the very one time, or like the target, or like the portfolio. So these different methods we have already studied in the topic called security audit. So in today's class, we shall discuss about the different organizational security testing procedures. So organizational security testing procedure. So why the testing of the security should be done? To check whether there are any weakness in the system, or to check if there are any weakness in the software of the system that uses networking or not. So that is why we use the testing procedure. हामीले जुन सफ्टवेयर युज गरिरहेछौँ, जुन सिस्टम युज गरिरहेछौँ, त्यो चाहिँ भनरेबल छ कि छैन, अथवा इन्ट्रुडर अथवा अट्याकरको कन्ट्याक्टमा आइसकेपछि त्यसलाई सजिलै म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ we use a testing procedure, right? So the security testing is a type of software testing that intends to uncover vulnerabilities of the system. कुनै पनि सिस्टमको विकनेसहरू अथवा भनरेबिलिटीहरू के छ त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ देखाउने, अनि देखाइसकेपछि बल्ल त्यसलाई चाहिँ त्यो भनरेबिलिटी जहाँ छ त्यहाँनिर चाहिँ त्यसलाई रिजल्भ अथवा सल्भ गर्न सकिन्छ. So that's why it intends to uncover the vulnerability of the system and determine that its data and resources are protected from the possible intruders. So security को main theme त्यही हो, to protect its data and resources from the possible intruders. Intruder भनेको external attacker अथवा unintended person. जस्तो तिम्रो यो कम्पाउन्ड भयो, यो बााउन्ड्री भयो, कोही बाहिरको मान्छे चाहिँ अनअथराइज मान्छे अथवा अनइन्टेन्डेड मान्छे चाहिँ तिम्रो घरभित्र आउन छोड्यो भने, सरी, घरभित्र आउन खोज्यो भने इज अ इन्ट्रुडर. त्यसरी नै हाम्रो नेटवर्कमा चाहिँ अनअथराइज अर अनअथेन्टिकेटेड युजर चाहिँ हाम्रो सिस्टमभित्र पास गर्न खोज्यो भने he or she is called a intruder. It falls under the non-functional testing. Non-functional testing. There are two types of testing: functional testing and non-functional testing. The testing that are related to the functionality of the system is called the functional testing. For example, कुनै सफ्टवेयर मा फंक्सनालिटी हुन्छ,
अथवा सफ्टवेयरमा फर इक्जाम्पल एड युजर भनेर क्लिक गर्दाखेरि युजर एड हुनु पर्यो होइन। तर एकचोटि 1000जनालाई के अरे त्यो सफ्टवेयर चलाउने मान्छेले पनि एड युजर भनेर क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सफ्टवेयर क्र्यास हुनु भएन, त्यो सफ्टवेयरमा लोड हुनु भएन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ एउटा पनि नछुटिकन उसको डेटाबेसमा गएर स्टोर हुनु पर्यो। सो द्याट इज कल्ड अ नन फङ्सनल पार्ट अफ द सफ्टवेयर। फङ्सनल भनेको एड युजरमा एड हुनु पर्यो, नन फङ्सनल भनेको कतिको लोड छ, कतिको सेक्युर छ, 100जनामा 95 जनाको मात्र स्टोर भयो, 5 जनाको स्टोर भयो कि भएन भनेर चेक गर्ने पार्ट। The testing that are related to the non-functional part of the software is called non-functional testing. So it falls under the non-functional testing. So the system is tested. So the system is tested against the non-functional requirements like usability, कतिको युज गरिन्छ, like the performance, security and compliance. So these are the non-functional requirements that we have to test in our network. So it ensures that the software system and the application are free from any threat or risks that can cause a loss. So this is a simple thing as we have already discussed previously. Security भनेको किन भन्दाखेरि हाम्रो अर्गनाइजेसनल एसेट्स, डेटा रिसोर्सेस होइन, सर्भरहरू जति पनि छ त्यो सबै कुराहरूलाई सेक्योर बनाउने अथवा बाहिरको कोही एक्सटर्नल एट्याकर, इन्ट्रुडर अर ह्याकर जे भने पनि भयो हो त्यसको त्यसले चाहिँ हाम्रो नेटवर्क अथवा सिस्टममा चाहिँ एट्याक गरेर त्यहाँको डेटा रिसोर्सेसहरू लान नसकोस्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई बेला बेलामा टेस्ट गरिरहनुपर्छ। सुरुमा सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि अथवा सिस्टम क्रिएट गर्दाखेरि मात्र टेस्ट गर्ने होइन कि रेगुलरली सेड्युल्ड अथवा वान टाइम पनि गर्दा भयो। सुरुमा त्यो चाहिँ खासै फिजिबल हुँदैन, सेड्युलमा गर्ने अथवा डेली तिम्रो सिस्टम स्क्यान गरेर एउटा रिपोर्ट बनाउने, राति अटो जेनेरेटेड रिपोर्टहरू बनाउने। त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट नेटवर्क मोनिटरिङ टुल्सहरू युज गरेर चाहिँ वी क्यान युज अ डिफ्रेन्ट टेस्टिङ प्रोसिड्युर्स है त। सो त्यो सबै केको लागि गरेको? टु रिड्युस द कस्ट अर सो अर्को टर्ममा भन्नुपर्दा यहाँ थर्ड पोइन्टमा पनि राम्रो तरिकाले लेखेको छ। सो इट इन्स्योर द्याट द सफ्टवेयर सिस्टम्स एन्ड एप्लिकेसन आर फ्री फ्रम एनी थ्रेट अर रिस्क। टेस्टिङ त्यसै कारणले गरिन्छ। इथिकल ह्याकरहरू भनेको पनि त्यही हो, मेरो सिस्टमको भनरेबिलिटी अथवा त्यसको विकनेस अथवा लुप होल चाहिँ कहाँनिर छ भनेर रेगुलरली ह्याकर भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अनइथिकल ह्याकर अथवा जसले चाहिँ अर्काको रिसोर्सहरू हार्म पुर्याउनको लागि त्यो सिस्टमको लुप होलको थ्रुबाट गएर डेटा एन्ड रिसोर्सेस लिन्छ अथवा त्यहाँ लस गराउँछ भने इज द नर्मल ह्याकर। एन्ड इथिकल ह्याकर भनेको चाहिँ त्यही कम्पनीले हायर गरेको ह्याकरै हो, त्यही कम्पनीले हायर गरेको मान्छेहरू जसले चाहिँ मेरो सिस्टममा कहाँनिर विकनेस छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अरू कुनै एक्सटर्नल एट्याकर अथवा ह्याकरले चाहिँ मेरो सिस्टमको विकनेसबाट चाहिँ डेटाहरू लिएर नजाओस् भनेर आफैले चेक गराएको है। सो हि इज द इथिकल, जसले चाहिँ आफ्नो इथिक्सहरू मेन्टेन गर्छ होइन, हि इज द इथिकल ह्याकर। So at last point, security testing of any system is to focus on the finding all the possible loopholes and weakness of the system which might result into the loss of information or rupture of the reputation of the organization. So this is a common definition of testing. So for example, it can be the loss of information, revenue or the reputation of the organization. जे पनि हुन सक्छ हैन, loss of information, revenue or the
reputation of information, त्यो लसको कुरा गरेको हामीले. So the main focus of testing is to keep your software away from any threats or vulnerability. यहाँ software किन भनिरहेको छ भन्दाखेरि हार्डवेयर रिसोर्सको लागि त्यो भनेको फिजिकल सेक्युरिटी भयो. हामी चाहिँ भित्रको डेटा एन्ड रिसोर्सेसको सेक्युरिटीको कुरा गरिरहेको छौँ. सो द्याट इज वाइ यहाँ सबैमा भन्ने चाहिँ सफ्टवेयर बनिरहेछ है. हार्डवेयर र सफ्टवेयर सबैको टेस्टिङ भनेकै सेक्युरिटी टेस्टिङ हो. तर मेनली चाहिँ हार्डवेयरमा चाहिँ कसरी त्यो गर्ने, त्यसलाई कसरी सेक्युर बनाउने भन्ने कुरो तिमीहरूलाई थाहा नै होला. अब यहाँ मेनली चाहिँ सफ्टवेयरको थ्रुबाट चाहिँ कसरी हाम्रो सिस्टमलाई अथवा सिस्टमहरू सबै सफ्टवेयरबाट चलेको हुन्छ, एप्लिकेसनहरू सबै सफ्टवेयरबाट चलेको हुन्छ. So that is why we are mainly focused on software. So the main focus of this testing is to keep your software away from any threats or vulnerability so that your system does not get exploited. So it will help to detect such problem and solve them. So this is the main theme of this security testing. It will detect के छ सबै कुराहरू, केही लस हुनुभन्दा अगाडि, केही बिग्रिनुभन्दा अगाडि, केही हार्म हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिटेक्ट गरेर त्यसलाई सल्भ गर्ने पार्ट भनेकै दिस इज कल्ड सेक्युरिटी टेस्टिङ. So this is your assignment. What are the techniques for security testing? Security testing गर्नको लागि के तरिकाहरू युज गर्छौँ हामी. So please surf to the internet and write down the assignment. I will check the assignment at the later part. So network security testing procedures. So this involves looking for the vulnerabilities in the network infrastructure, resources, and policies. So the network testing involves network testing involves the testing the network devices, servers, DNS, जति पनि हाम्रो नेटवर्कमा भएको रिसोर्सेस, इन्फर्मेसनहरू, हार्डवेयर्सहरू जति पनि छ, हार्डवेयर चेक गर्ने भनेको हार्डवेयरभित्र भएको सफ्टवेयरले चेक गर्ने हो. बिकज सफ्टवेयर म्यानेजेस अल द हार्डवेयर होइन. हाम्रो ल्यापटपको इक्जाम्पल लियो, अपरेटिङ सिस्टम भनेको के हो, सफ्टवेयर हो, त्यसले चाहिँ कम्प्युटरको हार्डवेयरलाई म्यानेज गरेर हुन्छ. सो we generally look upon the part of the software in the network security or the network security testing part. So we check each and every component of the network like the server, DNS spoofing हुन सक्छ हैन. हाम्रो अब आइएस सर्भर, वेब सर्भरहरुमा चाहिँ अथवा वेब होस्टिङ के गरेको हुन्छ, डेटाहरु, त्यो डेटाहरु चाहिँ म्यानिपुलेट नहोस् भनेर यसरी चाहिँ हरेक सिस्टममा अथवा हाम्रो नेटवर्कमा भएको रिसोर्सेसहरुलाई चाहिँ सेक्युर बनाउने हैन. अनि सेक्युर बनाउनको लागि पहिला त्यसमा कहाँनिर छ विकनेस, किनभने 100% राइट केही पनि हुँदैन है. त्यही भएर त्यसमा चाहिँ के चेक गर्ने भन्दाखेरि 100% लुप होल फ्री छ कि छैन हैन, अथवा कहाँ कतै लुप होल छ भने डिटेक्ट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्ने काम चाहिँ हाम्रो नेटवर्क सेक्युरिटी टेस्टिङमा पर्छ. So guidelines for testing network security procedure, most critical areas should be tested first. Most critical areas चाहिँ सुरुमा टेस्ट गर्नुपर्छ. जुन चाहिँ फर एक्जाम्पल हाम्रो एउटा मैले एउटा वेबसाइट चलाउँछु, सपोज abc.com भन्ने कुनै पनि एउटा वेबसाइट चलाउँछु हैन. त्यो वेबसाइटमा चाहिँ एकदम मोस्ट क्रिटिकल पार्ट चाहिँ सुरुमा टेस्ट गर्नुपर्छ भन्छ, जुन चाहिँ युजरको इन्टरफेसको नजिकै रहेर जुन हाम्रो आइएस सर्भर छ, सुरुमा आइएस सर्भर चेक गर्ने, किनभने हाम्रो वेब होस्टिङ त त्यहाँ गरेको छ, अथवा वेब सर्भर भनौँ न, त्यसलाई सुरुमा चेक गर्ने. त्यसपछि डिएनएसमा अट्याक आइरहेछ कि छैन भनेर
डिएनएस चेक गर्ने हो। यसरी हरेक कुरामा प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ। जुन चाहिँ क्रिटिकल एरिया छ, जुन चाहिँ भनरेबल हुन सक्ने एरिया छ, अथवा कसैले चाहिँ त्यहाँको अलरेडी लुपहोल पत्ता लगाएर त्यहाँभित्रको रिसोर्सेसहरूमा के एट्याक गरेको छ कि छैन, यसरी सुरुमा मोस्ट क्रिटिकल पार्ट चाहिँ द्याट मस्ट बी टेस्टेड फर्स्ट है त। सो अप टु डेट विथ द सेक्युरिटी प्याचेज, टाइम टु टाइम हामीले त्यो अर्गनाइजेसन सेक्युरिटीको पार्टलाई हेरिराख्नुपर्छ। सो गुड इन्टरप्रिटेसन अफ द टेस्टिङ रिजल्ट्स, यसको एक्सप्लेनेसन छ है यतापट्टि। गुड इन्टरप्रिटेसन अफ टेस्टिङ रिजल्ट्स, awareness of the security policies and tool selection. So these are the guidelines for testing the network security. The most critical areas should be tested first in case of the network security. Areas which are exposed to the public are considered to be critical. Right? So focus should be on the firewalls, web servers, routers, switches, and systems that are ओपन टु दि मास क्राउड। जुन चाहिँ पब्लिकसँग डाइरेक्ट इन्टरेक्सन गर्ने छ त्यसलाई बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ, किनभने कसैले आएर त्यो अगाडिकै जेनरली पब्लिकले युज गरिरहेको वेबसाइटमा चाहिँ त्यसमै अट्याक गरिदियो भने युजरको रिसोर्सेसहरू सबै स्टोर हुनसक्छ सर्भरमा होइन। जस्तो हाम्रो कुनै पनि जिमेल इमेलको पासवर्डहरू उसको डेटाबेसमा स्टोर हुनसक्छ। हाम्रो जति पनि यो सपोज मेरो एउटा वेबसाइट छ भने मेरो वेबको कन्टेन्टहरू सबै वेब सर्भरमा स्टोर हुन्छ। अब मैले त्यसबाट लाखौँ रिभेन्यू कमाउँथेँ भने त्यो गयो। सो द्याट इज वाइ वी मस्ट फोकस अन दि इन्टरफेस द्याट इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु द पब्लिक or the different networking devices like the firewalls, routers, and switches that are the most critical areas of the network. त्यस्तो पार्टलाई चाहिँ सुरुमा टेस्ट गर्नुपर्छ। So up to date with the security patches, system under test should always have the latest security patch installed on it. हैन, रेगुलर अपडेट पनि गरिरहनुपर्छ, रेगुलर चेक पनि गरिरहनुपर्छ र न्यू सफ्टवेयरहरू न्यू एप्लिकेसनहरू चाहिँ बेला बेलामा इन्स्टल गरिरहनुपर्छ। सो all the security patches or the security components must be up to date. The good interpretation of testing results. Vulnerability testing sometimes may lead to a false positive scores. So false positive भनेको चाहिँ there are two types of positive. One is true positive and the another is false positive. True positive भनेको चाहिँ expected पनि हुनुपर्ने ट्रु थियो, रिजल्ट पनि ट्रु आयो भने that is called a ट्रु पोजिटिभ हैन। जे हुनुपर्ने त्यही भयो भने द्याट इज द ट्रु पोजिटिभ। अनि त्यस पछाडि हुनुपर्ने नेगेटिभ हुनुपर्ने फल्स तर हामीले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रु आयो भने द्याट इज द फल्स पोजिटिभ। फल्स पोजिटिभ क्या, ट्रु पोजिटिभ होइन। ट्रु भयो भने जे हो त्यही हो भयो भने ट्रु पोजिटिभ हैन। तर फल्स पोजिटिभ, पोजिटिभै होइन त्यही पनि पोजिटिभ आइदियो भने द्याट इज कल्ड अ फल्स पोजिटिभ स्कोर्स। सो हेर यो ट्रु भयो, हुनुपर्ने ट्रु, ट्रु नै आयो भने दिस इज द ट्रु पोजिटिभ। हुनुपर्ने फल्स तर ट्रु आयो भने यो के भयो, फल्स पोजिटिभ। अब यही केसमा नेगेटिभको केसमा हेर्ने भए हुनुपर्ने फल्स यहाँ पनि फल्सै आयो भने ट्रु नेगेटिभ। अनि अर्को केस भनेको चाहिँ हुनुपर्ने ट्रु तर चाहिँ फल्स आयो भने द्याट इज द केस अफ फल्स नेगेटिभ। यो फल्स नेगेटिभ भयो, रियल नेगेटिभ होइन, ट्रु नेगेटिभ होइन, फल्स नेगेटिभ आयो। यो चाहिँ ट्रु नेगेटिभ। नजिकिनु है, यसको नामबाटै आइहाल्छ।
यो भनेको ट्रु पोजिटिभ। कसैले मसिन लर्निङ अथवा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा केही हल्का केही पढ्न थालेको छैन उसले यो धेरै टर्म्स हुन्छ, ट्रु पोजिटिभ ट्रु नेगेटिभ भएर। अनि यो के भयो? फल्स पोजिटिभ। पोजिटिभ के अरे पोजिटिभ त आयो त रिजल्ट चाहिँ फल्स हो भने द्याट इज द केस अफ फल्स पोजिटिभ। So vulnerability testing sometimes may lead to false positive scores, and at times may not be able to identify the issue beyond the capacity of the tool that is being used for the testing. कहिलेकाहीँ अब हरेक कुरामा यसमा चाहिँ 100% यसको रिजल्ट पनि टेस्टिङ गर्ने भने सफ्टवेयरले गर्ने हो। सफ्टवेयरले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कुनै कुनै कुराहरूलाई पनि चाहिँ एट्याक अथवा के भनरेबल हो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मिसलिड गरिदिन सक्छ। सो समटाइम रिजल्ट चाहिँ 100% एक्युरेट आउँदैन, कहिलेकाहीँ फल्स पोजिटिभ पनि आउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिस्टमको पर्फर्मेन्स अथवा हामीले जुन कुरा चाहिँ इन्टरप्रेट गर्न खोजिरहेछौँ वा जुन कुरा देखाउन खोजिरहेछौँ हो त्यो कुरा चाहिँ नआउन सक्छ भनेर भन्छ। सो इन सच केसेस testers should be experienced enough to understand, analyze, and make decision on the outcome. Obviously, experience matters in everything. होइन? सो जुन चाहिँ टेस्टर अथवा जुन यो टेस्टिङ गर्ने मान्छेलाई टेस्टर भन्यो भने टेस्टर चाहिँ एक्सपिरियन्स छ, जसले सबै कुराहरू बुझेको छ, कस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले एट्याक भन्ने, कस्तो कुराहरू नभन्ने भनेर यसरी एनालाइज गर्ने, वाट इज गुड वाट इज ब्याड भन्ने कुरो चाहिँ एनालाइजमा पर्छ। हो त्यो कुरो थाहा पाएर चाहिँ if he or she can make a good decision, then he has a good interpretation skills. So this is the third point. And then the next point is awareness. So please read the slide once. I will come in 2 minutes.
The awareness of the security policies. Awareness of the security policies भनेको कम्पनीले के रुलहरू बनाएको छ, यो कुराहरू गर्नुहुन्छ, यो कुराहरू गर्नु हुँदैन, दिस इज द लिमिटेसन हैन। स्कुलको पनि रुलहरू पोलिसीहरू हुन्छ, यतिखेर आउनु पर्यो। तिमीहरूले अब पढेनौ, सबै कुरो भएन भने क्यारेक्टर सर्टिफिकेट दिइँदैन, यो भयो भने यसरी कलेजबाट निकालिन्छ, अथवा कलेजमा यो भयो भने हामी स्कलरसिप दिन्छौँ भनेर यसरी पोलिसीहरू बनाएको हुन्छ। सो त्यसरी नै हाम्रो सेक्युरिटी एस्पेक्टमा पनि डिफ्रेन्ट पोलिसीहरू बनाएको हुन्छ। कतिसम्म डेफमा जाने, कतिसम्मको लागि कसलाई पर्मिसन दिने, कसलाई पर्मिसन नदिने। सो दिज अल थिङ्स are discussed under the security policies. So the tester must be well known about the security policies of the organization to know whether he or she has the permission to scan this part of the software or not, अथवा this part of the system or not. जुन उसले टेस्टिङ गर्ने भनेर चाहिँ जहाँ पनि टेस्टिङ गरिदिन सक्छ, अथवा जति देशमा कुन कुनलाई चाहिँ अट्याक भन्ने, कुन कुनलाई नभन्ने, यसरी सबै कुराहरूको डिटेल नलेज चाहिँ टेस्टरमा हुनुपर्छ। सो द्याट इज वाइ वी हेभ अलरेडी डिस्कस द्याट द टेस्टर मस्ट बी अ वेल एक्सपिरियन्स पर्सन भनेर हामीले हेरिसक्यौँ। सो टेस्टर सुड बी वेल भर्स्ड इन द security policy or the protocol that are followed by the organization. So this will help in the effective testing and understanding of what is within and beyond the security guidelines. So यो यसको बारेमा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ while testing the software. So tool selection. So as I have already discussed about the tools like the different, like the Nagios or the Cacti or sysadmin, or there are different types of tools that are used to monitor the network. यतिकै दुई तरिकाले टेस्टिङ गर्न सकिन्छ। एक नम्बरमा मोनिटर गरिराख्ने, कहीँनिर बढी ट्राफिक भयो अथवा बढी एक्टिभिटिजहरू भयो भने त्यस्तो केसमा क्रिटिकल कुराहरू हुन्छ त्यसमा टेस्ट गर्ने, नभए चाहिँ आफूले यतिकै टेस्टरहरू युज गरेर चाहिँ यहाँ कता कता लुप होल छ, भनरेबिलिटी छ, अथवा काहीँ सिस्टममा हाम्रो कुनै सफ्टवेयरमा बग छ भने बगलाई डिटेक्ट गर्ने, त्यसलाई डिटेक्ट गरेर चाहिँ त्यसलाई रिजल्भ गर्ने हैन। अनि त्यस पछाडि फर्दर त्यस्तो बगहरू नआओस् भनेर टेस्टिङ गर्ने। सो यो डिफ्रेन्ट पार्टहरूको लागि के चाहिन्छ, हामीलाई टुल चाहिन्छ। टुल भनेको सफ्टवेयर चाहिन्छ, सफ्टवेयर टेस्ट गर्नलाई सफ्टवेयर चाहिन्छ। सफ्टवेयरलाई त हार्डवेयर ह्यामर ल्याएर भएन, त्यसको लागि सफ्टवेयर चाहिन्छ। सो the tool selection is the critical part so while testing a software. So मल्टिपल टुलहरू पाउँछ मार्केटमा, ओपन सोर्स टुलहरू पनि पाउँछ, पैसा दिँदा पनि पाउँछ। आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ वी हेभ टु सेलेक्ट द टुल सो द्याट अब हरेक कुरा ल्यापटप पनि त 30,000 लिएर 1 लाख 1.5 लाख 5 लाख जतिको पनि पर्छ ल्यापटप। आफ्नो रिक्वायरमेन्ट हेरेर आफूलाई कुन युज गर्दा ठिक हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि पैसा छ भन्दैमा जतिको पनि किन्ने भन्ने कुरो होइन। आफ्नो रिक्वायरमेन्ट हेरेर अब एकदम जिपियु प्रोसेसिङहरू गर्नुपर्ने छ भने महँगो ल्यापटप लिने, सिम्पल प्रेजेन्टेसन स्लाइडहरू मात्र बनाउनु पर्ने छ भने यो सिम्पल खालको ल्यापटप लिने, जिपियु गर्नु छ भने अलिकति महँगो खालको ल्यापटप लिने हैन। यसरी हामीले अब डिफ्रेन्ट पढ्नुको लागि डिफ्रेन्ट टुल्सहरू युज गर्नु छ भने कम्तीमा पनि i5 प्रोसेसर 8 GB ऱ्याम भएको यस्तो लिने। सो आफूलाई जस्तो कन्भिनियन्ट हुन्छ त्यही अनुसारको लिनुपर्छ। सो यो कुनै पनि हरेक कुरामा क्या we must have the good knowledge of selection. So from a wide range of the tools available, make sure you select the tool that provide the feature required for your testing. यो आफूलाई यो सबै कुरो थाहा भइसकेपछि चाहिँ मलाई कुन, त्यही भएर एक्सपिरियन्स भनेको हो कि कुन टुल सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसको पार्टमा हुन्छ हुँदैन भनेर। सो दिस इज हाउ वी क्यान एनालाइज दी डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द system or the network
so that if there are any weakness or loopholes or vulnerabilities, then we can detect it and resolve it, so that, and also take the different measures or have the understanding that it won't occur again in the future. So these all things must be covered inside the topic called testing of the network, or the simply we can say security testing. So the list of network security devices, firewall पनि डिटेक्ट गरेर ब्लक गरिदिन्छ, VPN भयो होइन, टनलिङ गरेर जानको लागि कति नेटवर्क सेक्युरिटीको लागि we use VPN, we use antivirus, we use URL filtering, we use intrusion detection system, intrusion prevention system, and so on. So these are the different list of the devices that are used for the security part, or that are used to secure the our system and network. So why network security test? Retention of the customer, cost saving. So these are the two important um points that discusses why network security testing should be done. So if a website is secured, user will definitely opt using it over the other website. In case of the e-commerce website, retention of the customer results in the generation of more revenue. सो कस्टमरले चाहिँ मन पराउने खालको वेबसाइट, कस्टमरले चाहिँ मन पराउने, कस्टमरले ट्रस्ट गर्न सक्ने वेबसाइटहरु चाहिँ मात्र कस्टमरले चलाउँछ. So that is why if the website is secure, then user will definitely opt using it over the other website. So because हामीलाई पनि कुनै अब नट सेक्योर अथवा एचटीटीपी वाला सब कुनै ई-कमर्स वाला वेबसाइट छ र कुनै अलिकति राम्रो खाले दराज.com भन्ने वेबसाइट छ भने हामी अभियसली दराजमा जान्छौँ, किनभने त्यो मोर ट्रस्टेड हो, लार्ज अर्गनाइजेसन हो, त्यसले हामीलाई अब जस्तो एक्सपेक्ट गरेको त्यही अनुसार दिन सक्छ भने मै परेको छु कतिचोटि दराजको केसमा, त्यही पनि राम्रो कम्पनी, ठुलो कम्पनीलाई ट्रस्ट गरिन्छ. सो यसरी नै कस्टमरको विश्वास जित्नको लागि security, network security test चाहिँ it is very important thing. Cost saving, a website complaint with all the security protocol drives less legal charges later, and also the cost involved in the getting the site back up after the security attack gets used. सुरुमै हामीले टेस्ट गर्नु, अब अभियसली कस्टको कुरो त सेभिङ भइ नै हाल्छ, किनभने यो नेटवर्क सेक्युरिटीको केसमा होस् अथवा हाम्रो सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि होस्, त्यो दुईटैमा चाहिँ टेस्टिङ गरिन्छ. किन गरिन्छ भन्दाखेरि नर्मल सफ्टवेयरमा चाहिँ अब कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट र हामीले बनाएको सफ्टवेयरको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ एउटै छ कि छैन. छ भने त्यो सफ्टवेयरले प्रोपरली फङ्क्सनिङ गरिरहेछ कि छैन. 1+1 गर्नुपर्ने 3 देखाइदेला हैन. अब सपोज त्यहाँ एड युजर भन्दैमा एडीडी हुनुपर्ने एएडी होला, अथवा एड गर्दाखेरि अघि मैले भने 1000 जना युजरले एकैचोटि एड गर्यो भने सफ्टवेयर क्र्यास हुन्छ कि हुँदैन, सफ्टवेयरमा बगहरु छ कि छैन, सफ्टवेयर नेटवर्कसँग कनेक्ट छ कि छैन, कनेक्ट भए पनि कतिको एफिसिएन्टली चाहिँ नेटवर्कसँग कनेक्ट छ भनेर. सो यसरी चाहिँ हामी मार्केटमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ सफ्टवेयरले टेस्टिङ गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि मार्केटबाट फर्केर आयो भने त्यो सफ्टवेयर कसैले चलाउँदैन, चलायो भने अभियसली ट्रस्ट हुँदैन हो. सो त्यसरी नै हाम्रो नेटवर्क सेक्युरिटीमा पनि ह्युज अमाउन्ट अफ लस नहोस् भनेरै अगाडि नै टेस्टिङ गर्ने हो. सो द्याट इज वाइ वी टेस्ट द नेटवर्क. सो एन्ड अल्सो द नेटवर्क सेक्युरिटी टेस्टिङ इज अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट. अगाडि पनि भनेको थिएँ मैले, सुरुमा सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि यस्तो सेक्युरिटीको कुरा हेरिँदैन. पहिला सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि सफ्टवेयर प्रोपरली फङ्क्सनिङ गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरो
हेरिन्छ हैन त। अनि बल्ल चाहिँ हामी नेटवर्क सेक्युरिटी पार्टमा जान्छौँ। नेटवर्क सेक्युरिटी पनि सेक्युर बनाइ गरे फेरि अनि टेस्टिङ भनेको चाहिँ अर्को पार्ट हो। त्यो बनाएको सेक्युरिटी चाहिँ नेटवर्क सेक्युरिटी जुन युज गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ इट इज प्रपर र नट भएर टेस्टिङ गर्ने पार्ट भनेको यो चाहिँ लास्ट पार्ट हो नेटवर्क सेक्युरिटी टेस्टिङ, तर इट इज दि इम्पोर्टेन्ट पार्ट है त। अब हेरार्कीमा हुँदाखेरि थर्डमा आउँछ, तर चाहिँ थर्डमा आइसकेपछि त्यो जति डेडिकेटेड अथवा जति इम्पोर्टेन्ट रिसोर्सेसहरू त्यहाँ छ त्यही अनुसारको चाहिँ प्रायोरिटीहरू सबै बेस भएर चाहिँ यसलाई एक नम्बरमा राखिन्छ प्रोपरली फङ्सनल भइसकेपछि। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सेक्युरिटी टेस्टिङ, भनरेबिलिटी टेस्टिङ, स्क्यानिङ टेस्टिङ, पेनिट्रेसन टेस्टिङ, रिस्क एसेसमेन्ट। सो डिफ्रेन्ट सेक्युरिटी टेस्टिङको बारेमा चाहिँ सर र गइहालौँ। भनरेबिलिटी स्क्यानिङ भनेको कुनै विकनेस केही छ भने त्यसलाई स्क्यान गर्ने पार्ट इज कल्ड द vulnerability scanning. Security scanning. This scanning can be performed for both manual and automated scanning. Manual भनेको आफैले युजरले स्क्यान गर्ने, त्यो स्क्यान गर्ने फेरि ब्याङ्कको अगाडि सेक्युरिटी गार्डले स्क्यान गरे जस्तो होइन नि। फेरि यो सफ्टवेयरमै म्यानुअली आफूले हेर्ने, कुन कम्पोनेन्ट हेर्न मन लाग्छ त्यही कम्पोनेन्टलाई स्क्यान गर्ने अथवा मोनिटर गर्ने। अनि त्यसरी अटोमेटेड टुल्सहरू युज गरेर हामीले मोनिटर गऱ्यौँ अथवा स्क्यान गऱ्यो भने द्याट इज दि अटोमेटेड स्क्यानिङ। So it identifies the network and the system weakness. So after that it provides the security solutions as well. So the next part is the penetration testing. कसैले तिम्रो सिस्टम भित्र पेनिट्रेट गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर टेस्ट गर्ने। This is the penetration testing. An analysis of the system to check for the potential vulnerability if there is an external hacking attempt. त्यही त, कसैले सफ्टवेयरमा चाहिँ ह्याकिङ एटेम्प्ट गर्यो भने त्यो चाहिँ उसले गर्नै सक्दैन, सक्छ कि सक्दैन। पेनिट्रेसन ह्याकर भने चाहिँ जहाँ पनि ह्याक गरिदिइहाल्छ भन्ने कुरो हुँदैन। त्यहाँ केही लुप होल छ, उनीहरूले रेगुलर स्क्यान गरेर हुन्छ, लुप होल छ भने अथवा कुनै बग छ, एरर छ भने त्यहाँबाट भित्र छिर्ने हो, यतिकै त जाने होइन है, त्यतिकोमा ढुक्क हुनु। So this is the penetration testing. Risk assessment. So the analysis of the security risks observed in the organization is done here. Risks are identified as low, medium, and high. It helps to provide the measures in order to reduce the risks. रिस्कलाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो। मेरो यो चाहिँ दिज आर द लो रिस्क डेटा or these are the low risk part of our system, medium risk, high risk, यसरी चाहिँ हामीले प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ to make the system secure. So security auditing, it's a kind of internal inspection of the application operating system for checking the security flaws. Security auditing को बारेमा हामीले अगाडि क्लासमा नै हेरिसकेको छ। हाम्रो यो नेटवर्कले चाहिँ प्रोपरली फङ्सन गरिरहेको छ कि छैन, इजियर टु म्यानेज छ कि छैन, हैन, के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ एररहरू आइरहेछ। सो यसरी चेक गर्ने, सिस्टमलाई स्क्यान गर्ने, भनरेबिलिटिजको उसमा होइन, फेरि त्यो हाम्रो सेक्युरिटी पार्टले काम गरिरहेछ कि छैन चेक गर्ने पार्ट भनेको द्याट इज दि सेक्युरिटी अडिटिङ। हाम्रो नर्मल अडिटिङमा डेबिट इक्वल्स टु क्रेडिट भन्छ, यहाँ पनि त्यस्तै हो। Posture assessment and ethical hacking. So this combine the security scanning, ethical hacking, and the risk assessment to represent the overall security of the organization. That is the posture assessment. भनेको ओभरअल सिस्टमलाई स्क्यान गर्ने भनेको कसैलाई मान्छेलाई लाएर त्यो सफ्टवेयरलाई स्क्यान गर्ने, सिस्टमलाई स्क्यान गर्ने, द्याट इज द इथिकल ह्याकिङ। रिस्क एसेसमेन्ट, कुन रिस्क लो रिस्कवाला हो, कुन हाई रिस्कवाला हो, कुनलाई स्क्यान गर्ने, यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ स्क्यान गरेर एउटा सिस्टमको चाहिँ स्ट्याटस कस्तो छ देखाउने। दिस इज कल्ड अ पोस्चर एसेसमेन्ट। पोस्चर भनेको मान्छे सिधा उभिरहेछ कि छैन, त्यसरी नै सफ्टवेयर अथवा हाम्रो यो नेटवर्क चाहिँ इज इट गुड अर ब्याड भन्ने कुरो चाहिँ पोस्चर एसेसमेन्टबाट आउँछ। एन्ड एट लास्ट इज दि इथिकल ह्याकिङको बारेमा मैले धेरै भनिसकेँ। द hackers attempt hacking in order to expose the flaws
or the weakness or the vulnerabilities in the security system of the organization is called ethical hacking. So यसरी we learned about the different terms related to the testing of the network. So at last so यो कुराहरु चाहिँ भोलि हेरौँला. So this much for today. केही गाह्रो छैन यसमा, अब यो कोर्समा छ त्यही भएर पढ्नुपर्छ. एउटा नयाँ फर्महरु बुझ्यो भने पनि फ्रुटफुलै हुन्छ है. So this much for today. Thank you very much. Have a nice day.